کہ ایک بچے کی سکسیس کے اندر تین چیزوں کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ پہلے خود اسکول کے اندر, پیرنٹ اور ٹیچر. اگر یہ ٹرائی اینگل مکمل نہیں ہے آپ 100% رزلٹس نہیں دے سکتے. یہ بات یاد رکھیں. اگر یہ تین چیزیں کوآرڈینیشن پہ کام نہیں کر رہی تو آپ کی سکسیس 100% نہیں ہو سکتی. آپ اس کو دے دو 33. اس میں اگر ایک بندہ بھی رول ادا نہیں کر رہا تو وہ آپ کا بچہ 100% کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ کمپرومائز اس کی سکسیس ہوگی ساری بات. ٹھیک ہے جی. اب پریزنٹلی ہو کیا رہا ہے, میں شہری سسٹم کی بات نہیں کرتا, میں دیہاتی جو آپ کے اسکول چل رہے ہیں ان کی بات کروں گا. دیہاتوں کے اندر بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ تو وہ ہے جسے اسکول جانا ہے. اس کے اوپر دو چیزیں ہیں, پیرنٹ ہے اور ٹیچر ہے. میں سب سے پہلے اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اداروں سے, اسکول سے سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلا کوسچن آپ کو لگتا ہے آپ کے ٹیچر کے اوپر کہ جو ادارے کے اندر ٹیچر کام کر رہا ہے آیا وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ بچے کو پڑھا سکے. ٹھیک ہے, اس کو کچھ بنا سکے, وہ خود آپ کا کوالیفائڈ ہے, ٹرینڈ ہے. سب سے پہلا تو کوسچن مارک آپ کے ٹیچر پہ جاتا ہے کہ آپ بچہ جہاں داخل کروا رہے ہو آپ کے بچے کا استاد کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں, اس کا ایکسپیرینس, اس کی ایج, اس کی کوالیفیکیشن, یہ مختلف چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کے اس ادارے یا ٹیچر کے اوپر کوسچن مارک ہے کہ جہاں پہ آپ نے بچہ داخل کروایا وہاں کا ادارہ کیسا ہے, ادارے کا ہیڈ کیسا ہے اور استاد کیسا ہے. بیسیکلی جس نے بچے کے ساتھ 6-7 گھنٹے گزارنے ہیں آیا وہ استاد, سمپل آپ کو ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں, آیا وہ استاد آپ کے بچے کا رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے, سمپل. آپ نے جہاں بچہ داخل کروانا ہے نا تو آپ اپنے بچے کے استاد سے ملیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو آپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہو, میں اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتا ہوں, تو کیا وہ آپ کا استاد اس قابل ہے کہ آپ کے بچے کو بنا سکے. تو سب سے پہلے تو اسی ڈیفینیشن پہ ہی کوسچن مارک لگا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کل کو بڑا ہوگا کامیاب نہیں ہوتا. اور دیہاتوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کا استاد اویلیبل, آپ کی طرح پڑھ کر کے دیکھو تو کتنے کمپیٹنٹ بندے اویلیبل ہوتے ہیں آپ. تو سب سے پہلا کوسچن مارک اس کے اندر لگتا ہے ادارے کے اوپر. چلو ادارے کی اپنی ذمہ داری پوری کر دو. ادارے کے اندر آپ کو اچھا استاد مل گیا, اچھا ٹیچر جو ہے آپ کو مل کے آپ نے بچہ داخل کروا دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ایک اچھا اسکول چوز کر لیا اور اچھا اسکول چوز کرنے کے بعد وہاں پہ اچھا لائق استاد آپ کو مل گیا اور آپ کا بچہ وہاں پہ داخل ہونے کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ آپ سمجھو کہ جو آپ نے ہاتھ دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کا رول ابھی بھی اس میں ہے, وہ کوسچن مارک اپنی جگہ پہ باقی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بچہ 6 سے 7 گھنٹے گزارتا ہے ادارے کے اندر, 17-18 گھنٹے بچہ کام کر رہا ہے. 17-18 گھنٹے بچے کے گھر میں گزر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ ایوریج ایک 5 سال کا بچہ اسکول داخل ہوا کرتا تھا. ماڈرن آپ کے جو ڈیز ہیں اس کے اندر بچہ آپ کا 3 سال کا بھی اسکول میں جا رہا ہے. آن ایوریج اب گاؤں کے اندر بھی اتنا تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ 4 سال کا بچہ بھیج رہے ہیں اسکولوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ پہلے آپ کے جو پرانا آپ کا سسٹم تھا اس میں پلے گروپ, نرسری, پریپ, ٹھیک ہے یہ پی جی, کے جی 1, کے جی 2 کا کنسیپٹ نہیں تھا. کچی پکی 1 اور 2, 3 آپ کی شروع ہوتی تھی ساری آگے. پرانا سسٹم, اور آج بھی گورنمنٹ کے اندر پلے گروپ, نرسری کا کنسیپٹ نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو آج بھی کچی پکی 1 2 3 4 5 یہ آپ کا کنسیپٹ چل رہا ہے. گورنمنٹ کے اندر آج بھی آپ کی یہ چیزیں چل رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ سے 8-10 سال پیچھے جاؤ نا تو 6 کلاس میں انگلش شروع ہوا کرتی تھی. پتہ آپ کو کہ انگلش کا سبجیکٹ جو آج آپ کا بچہ بالکل پلے گروپ سے پڑھ رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے اندر کیونکہ وہ گورنمنٹ تو اسکول آپ کے چل رہے اسٹارٹ سے, پرائیویٹ ایجوکیشن آپ کی پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی تھوڑی سی اس کی جو ریچ ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہوئی ہے, گاؤں کے اندر جانا شروع ہوئی ہے. تو 6 کلاس میں انگلش اسٹارٹ کرائی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ سسٹم آپ کا آہستہ آہستہ ایوالو کر رہا ہے آپ کا. تو آپ کا جب آپ نے کسی 6 ادارے کے اندر بچہ آپ نے داخل کروا دیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ 4 سال کا یا 3 سال کا یا 5 سال کا جس بھی ایج کا بچہ آپ نے اسکول داخل کروانا ہے, وہ جو پہلے 3-4 سال کی ہوم اسکولنگ تھی آپ جس میں ماں استاد تھی بیسیکلی آپ کی, وہ کدھر ہے. آپ کا جب ایک بچہ اسکول آتا ہے تو آپ سب سے پہلے جب بچے کا ایڈمیشن کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ تو بیسیکلی پیرنٹ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ اسے اسکول میں جا کے سیکھنا ہے سب کچھ.
وہ 3 سے 4 یا 5 سال کی جو ہوم سکولنگ ہے جس میں ماں نے اس کو الف بے یا ABC چلو نہیں پڑھانی، لیکن وہ بیسک اچھی بری چیزیں، تربیت والا جو فیکٹر ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر کوشچن مارک کرتا ہے کہ بچہ گھر سے کتنا سیکھ کے آ رہا ہے۔ اور عام طور پہ گاؤں کے بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیبٹس آپ جب دیکھتے ہو تو ان کی ہیبٹس اچھی نہیں ہوتی، صاف ستھرے نہیں آتے، ٹھیک ہے، مطلب ڈفرنٹ طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو جو بچہ جہاں پہ سفر کر رہا ہے آ کے کہ وہ جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب بچہ گھر میں وہ جو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اسکولنگ نہیں سمجھا جاتا۔ ہوم اسکولنگ بھی بیسیکلی کوئی کانسیپٹ ہے کہ ہم نے بچے کو جو بچہ بڑا ہو رہا ہے، جب بچہ پہلا ورڈ بولنا سیکھتا ہے، جب بچے کی لینگویج ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، بچہ چلنا شروع کرتا ہے، بچہ چیزیں پکڑنا شروع کرتا ہے، بچہ چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے، تو ہم اس بچے کو، آج کل کا بچہ 1.5-2 سال کا بچہ یوٹیوب چلا رہا ہے اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیسے بلا رہا ہے، کون سی بولی سیکھ رہا ہے، مطلب وہ جو شروع کے اس کے 3-4 سال کی ہوم سکولنگ ہے وہ کسی جگہ بھی آپ کی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور جن کی ایگزسٹ کرتی ہے وہ بچہ بیسیکلی اسکول آ کے اس کو وہ چیزیں نہیں سیکھنی پڑتی جو کہ ایک عام بچہ جس نے گھر میں آ کے یہ سب چیزیں نہیں سیکھی، سب سے پہلے اسکول والوں کو، اس کو جب اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے ان کو وہ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں، گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس، ٹھیک ہے، لینگویج پٹواری بول رہا ہوتا ہے بچہ، آپ اس کو سب سے پہلے اردو سکھانے میں 6 ماہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ ہوم سکولنگ پہ دیکھو تو آپ کی اچھی فیملیز کے اندر، ایجوکیٹڈ فیملیز کے اندر، وہ رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے اس کو اردو بولنا سکھاتے ہیں۔ لاسٹ میں نے سوال کیا تھا اردو اور پٹواری میں فرق ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پٹواری ہماری مادری زبان ہے، پٹواری بولنے میں کوئی آر نہیں ہے، شرم نہیں، بولنی چاہیے سب کو، آنی بھی چاہیے سب کو، ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نقصان کے بچوں کو پٹواری بولنے میں نقصان کے، اردو اور پٹواری میں جو بیسک فرق ہے نا کہ آپ دونوں میں بدتمیزی کر کے دیکھو، پٹواری میں بندہ بدتمیزی کر رہا ہو، ایک بندہ اردو میں بدتمیزی کر رہا ہو، فرق ہے۔ پٹواری میں بدتمیزی جب کرے گا تو گالی اس کے بڑی قریب ہے، وہ بڑی جلدی گالی دے گا، بڑی گندی گالی دے گا۔ اردو کے اندر تھوڑی سی اردو کا جو ہے نا تھوڑا سا دامن تنگ ہے گالیوں کے بارے میں، وہ اتنا کھلا نہیں ہے جتنا پٹواری کا دامن کھلا ہے۔ اردو میں ذرا گالی دیتے ہوئے تھوڑا سا نا وہ ایک تمیز والی گالی دے گا بیسیکلی۔ تو بیسیکلی ایک فرق کیا ہے بچے کے لیول پہ جا کے پٹواری بولنے سے میں کیوں خلاف ہوں کہ بچوں کو پٹواری نہ سکھائیں، آپ پہلے اس کو اردو سکھائیں پھر پٹواری سکھائیں، آپ سکھائیں، آپ کی مادری زبان ہے، آپ کو بالکل آپ اس میں شرم محسوس نہ کریں نا آپ، لیکن اردو میں جب بچہ اردو بولتا ہے اس میں ایک تمیز آ جاتی ہے، ایک تمیز دار بچہ نظر آتا ہے آپ، ٹھیک ہے، جبکہ جب پٹواری بولے گا، پٹواری سے اردو کنورژن مشکل ہے، اردو سے پٹواری کنورژن آسان ہے۔ اردو سکھا کے پٹواری سکھاؤ گے تو وہ ایزی ہے، وہ پھر پٹواری کی تمیز سے بولے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پٹواری سے اردو میں آتا ہے نا تو وہ بدتمیزی کیری کرتا ہے اردو کے اندر بھی، جو بدتمیزی اس کی پٹواری لینگویج میں ہوتی ہے نا، جو گالیاں اس نے سیکھی، آپ کے گاؤں کے کلچر میں تو یہ چیزیں عام ہیں، جو ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے نا بچوں کی پٹواری میں، گالیاں دینا اور جو ان کی ایک ٹپیکل بدتمیزی والا لہجہ اور اوئے میں تم والا جو ٹون ہے بچوں کی، ٹھیک ہے، وہ جب بچہ اردو میں وہی چیز اردو جب بچہ سیکھ بھی لیتا ہے نا تو وہ وہی بدتمیزی والی اردو سیکھتا ہے جو اسے پٹواری میں سیکھی ہوئی۔ پھر سب سے پہلے تو ایسے بچے کو جس کی ہوم سکولنگ نہیں ہوئی ہوتی، آپ کو سب سے پہلے اسکول کے اندر اس ایشو کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اس بچے کی سب سے پہلے لینگویج ٹھیک کرو، ٹھیک ہے جی، اس کا وے آف ٹاکنگ ہی اس بچے کا بڑا عجیب و غریب سا ہوتا ہے، لرننگ اس کی بڑی لیٹ شروع ہوتی ہے اس بچے کی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرق ہے بیسیکلی نا، یہاں پہ والدین کا رول سب سے پہلے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ پہلے 3-4 سال کے اندر آپ اس کو کیا کرا رہے ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھنے کے لیے کیا دے رہے ہو، حالانکہ آج کے پرانے وقتوں میں دادیاں نانیاں ہوا کرتی تھی، مائیں بچوں کو ٹائم دیتی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کی باتیں سنتی تھی، ان کی تربیت کرتی تھی، کہانیاں سنایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہو، اور سبق کا روز کہانیاں سنا کے ان کی تربیت کرتے تھے۔ آج کل وہ رول یوٹیوب ادا کر رہا ہے، وہ فیس بک ادا کر رہی ہے، ماں کچن میں بزی ہے، ٹھیک ہے، ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو بچے کو فون دے دیا کہ بیٹا تم، اور بچہ 2-2-2.5-3 گھنٹے فون یوز کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کے اندر، اور یوٹیوب کے اندر موٹو پتلو طرح طرح کے کارٹون، اور اس میں زیادہ خطرے کی بات کیا ہے وہ کارٹون جو انڈین بیسڈ ہے، جو انڈین کلچر کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جس میں اللہ اور اس کے نبی کا نام نہیں آتا، ٹھیک ہے، ان کے جو گاڈز ہیں بھگوان اور وہ چیزیں اس میں موٹو پتلو میں دیکھا کہ اس میں وہ
भगवान का जिक्र करते हैं, वो फिर आप देखो ना, जब आपके बच्चे को बेसिक सा ईमान, आपका कलमा, तो आपके बच्चे की तो तरबियत ही मोटू पतलू करना है बेसिकली, तो जब मोटू पतलू तरबियत करेंगे उसके बाद कौन सी नस्ल आपकी पैदा होगी, ये बताओ मुझे। वो उसके बाद है फिर मोटू पतलू हुए ना। माँ तो पेट में से निकल गई, माँ तो बेचारी पूरा दिन काम कर करके थकी हुई है, और वो तो शाम को ड्रामा देखने बैठी हुई है, और उसने जान छुड़ाने के लिए खून दे दी है। आज आप देखो, आप कहते हैं आपके 60 to 70% घरों के अंदर फोन तो हर घर में अवेलेबल है आज, ठीक है जी। 3G 4G तक आपके घरों में अवेलेबल है, नेट अवेलेबल आपके घरों में है। गाँव के अंदर भी आप नेट लगना शुरू हो गए घरों के अंदर, तो नेट तक पहुंच आपकी बड़ी आसान हो गई। तो 24 आवर्स बच्चे की पहुंच फोन और नेट तक है। और मैंने खुद अपने पर्सनली बच्चों को देखा कि जो बच्चा अगर से उसने अपनी मर्जी की कोई चीज़ देखनी है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है, गूगल पे भी ऑप्शन आता है, आप बोलो, बोल के बताते हो तो वो आपको वो चीज़ ढूंढ के दे देता है। तो मैंने खुद बच्चों को देखा कि वो बजा लिख तो नहीं सकते, उनको नहीं पता स्पेलिंग नहीं आती उनको, ठीक है। या तो जब वो यूट्यूब खोलते हैं तो वो चीज़ सब वो पहले आई होती है, वो क्लिक करते हैं, प्ले होना शुरू हो जाती है। या 1.5-2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, या वो बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा यूट्यूब पे वो उस आइकन को दबाता है, क्लिक करता है और रिकॉर्ड करता है कि मोटू पतलू के कार्टून लगाओ। अच्छा, उसकी फिर किस्तें होती हैं, कौन सी किस्त, ठीक है जी, वो फिर वो बोलता है, जब बोलता है तो वो चीज़ प्ले हो जाती है। तो देखो फिर वालिदैन को गिरा होना नहीं चाहिए कि आपके इदारे में जब बच्चा जा रहा है उसकी लर्निंग स्लो क्यों है, या वो बच्चा या गलत चीज़ें कहाँ से सीख रहा है, ठीक है। तो ये आपके जो पेरेंट का रोल है ना, वो स्कूल में दाखिल होने से पहले ही बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे पेरेंट खुद इस चीज़ का फैसला करेंगे आप इसमें अपना रोल कितना अदा कर रहे हो। अब स्कूल बच्चा दाखिल हो गया, बस स्कूल दाखिल हो जाने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। वो 17-18 घंटे जो बच्चे ने आपके पास घर गुजारने, ठीक है, वो अगर 6 घंटे स्कूल वालों ने कोई अच्छी बात सिखा भी दी है उसको, उन्होंने उसको कोई अपना सिलेबस करा दिया, या जो भी उन्होंने कोई पॉजिटिव चीज़ें सिखाई हैं, जब तक वो 18 घंटों के अंदर आप घर में वो चीज़ें नाफिज नहीं करोगे, आप घर में उर्दू नहीं बोलोगे, बच्चा उर्दू नहीं बोल सकता, स्कूल में 6 घंटे उसको मजबूरन उर्दू बोलनी पड़ेगी, उसको क्या नजर आएगा स्कूल में उर्दू बोलते हैं, घर में 18 घंटे उसके जो दोस्त हैं, तो जो वालिदैन हैं, उसकी जितनी घर में कंपनी है, वो सारे पटवारी बोलते हैं। आप कोई पटवारी कल्चर दे के 17-18 घंटे जहाँ बच्चों को आज़ादी है, फिर आप स्कूल वालों से ये उम्मीद रखोगे स्कूल वाले उर्दू पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहला रोल मॉडल माँ को बनना पड़ेगा। बाप को इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन जाता है ना, बाप बेचारा काम पे जाता है, वो बेचारा सुबह 7-8 बजे निकल जाता है, रात को 8-9 बजे घर वापस आता है। बाप का बच्चे के साथ इंटरेक्शन बहुत थोड़ा है, ठीक है जी। वो सुबह जब काम पे जाता है तब ये बच्चे सो रहे हैं, और जब रात को वापस आता है तो बच्चों के सोने का टाइम हुआ होता है। अब अगर किसी का बाप वेल है तो वो तो उसका इंटरेक्शन ज़्यादा है बच्चों के साथ, ठीक है। हमारे कल्चर में बाप काम करता है, माँ घर में होती है। अगर किसी कल्चर में अगर किसी घर में माँ काम कर रही है और बाप घर है, तो फिर जिम्मेदारी उल्टी कर, फिर बाप पे जिम्मेदारी डाल दो, ठीक है। तो माँ पे जिम्मेदारी ज़्यादा आती है कि माँ कौन सी बोली बोल रही है, माँ बच्चों को कैसे बुला रही है, तुम कह रही है, तू कह रही है, या उसको आप कह रही है, कैसे बुलाती है उसको, ठीक है। तो आपकी बेसिकली यहाँ पे मदर की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कि वो होम स्कूलिंग में कितना रोल अदा करती है। और जब बच्चा आपके स्कूल से घर जाता है तो उसके बाद माँ उसका बैग चेक करती है नहीं करती, वो स्कूल का सीखा हुआ घर अप्लाई करती है नहीं करती, ठीक है जी। तो ये पेरेंट वाली जो साइड है ना, ये आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा घर में है वो सिर्फ आपके अंडर है, वो वही सीख रहा है जो आप सिखा रहे हो। आप उसको यूट्यूब सिखाओ, आप उसको कुरान पाक सिखाओ, आप उसको उर्दू सिखाओ, आप अच्छा सिखाओ बुरा सिखाओ, उसने वही सीखना है जो आप सिखा रहे हो। स्कूल में जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बेसिकली, क्योंकि आप एक तो आप सिखा रहे थे, दूसरा स्कूल का सीखा हुआ भी आपने रिपीट करना है। वो जो स्कूल का टास्क मिला था आपने उसको भी इन चेक रखना है कि स्कूल में क्या चल रहा है, उसकी रिवीजन भी करानी है, वो बच्चे को याद करवाना है। बच्चे को टेस्ट मिला हुआ है, एक्टिविटी मिली हुई है, आपने स्कूल की सीखी हुई चीज़ों से घर का वो माहौल बनाना है और उन चीज़ों को नाफिज करना है घर के अंदर। और हमारा वालिद कहाँ गलती करता है कि वो स्कूल बच्चा दाखिल करवाने के बाद स्कूल से तो गली शिकवे शुरू कर देता है, घर में वो चीज़ें नाफिज नहीं करता, वो खुद उर्दू बोलना शुरू नहीं करता बच्चे के साथ, वो खुद बच्चे का बैग चेक करना शुरू। जब घर में फिर तो अगली बात क्या होती है कि बहुत कंप्लेंट आना शुरू होंगी, जो बहुत जिम्मेदार वालिदैन है ना वो ट्यूशन लगवा देगा। ट्यूशन कोई मोटू पतलू है, ट्यूशन वाले मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ट्यूशन वालों के पास तो 30, 40, 50 बच्चे बैठे हुए आगे, वो बेचारी शाम को हांडी बना रही होती है, बच्चे बिठा लेती है सामने,
होम वर्क करो। अब वहाँ पे जब 28, 30, 35, 40 बच्चे इकट्ठे होते हैं ना वहाँ पे सारे, अब वहाँ पे उनकी आपस में बातचीत होती है, पटवारी में वहाँ बात हो रही होती है, ठीक है। अब वहाँ बच्चा जो 1.5-2 घंटे जा रहा है, बच्चा बेचारा स्कूल गया, आप उसके बाद मस्जिद गया, ट्यूशन पे गया, ट्यूशन वाला मैक्सिमम होमवर्क करवाते हैं और वो ग्रुप में सारा काम चल रहा होता है, उसमें डिफरेंट क्लासेस के बच्चे इकट्ठे होते हैं। आप जितना मेरा ट्यूशन का एक्सपीरियंस है, आप उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्लास का एनवायरनमेंट हो और एक प्रॉपर स्कूल की तरह का ट्यूशन सेंटर हो, ठीक है। अगर कोई किसी जगह पे ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाँव के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इकट्ठे बच्चे बैठे हुए, 5 का बच्चा, पीजी का बच्चा, 2 का बच्चा, 7 का बच्चा इकट्ठे बैठे होते हैं, तो होमवर्क मैक्सिमम करवाते हैं या टेस्ट तैयार करवाते हैं। और 1-1.5 घंटे की ट्यूशन आप कितना उम्मीद रखो, मुझे बात ये बताओ। 17 घंटे 18 घंटे आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, 6 घंटे उस बच्चे से स्कूल में वो काम नहीं हो सका, और आप ट्यूशन वालों से उम्मीदें लगा के बैठे हो कि घंटे के अंदर आपके 5,000 की फीस के ऊपर आपको वो काम करके देंगे जो 18 घंटे वाले नहीं कर सके। 18 घंटे का फेलियर है, 6 घंटे में भी काम पूरा नहीं हो रहा, और घंटे में वो ट्यूशन वाली बाजी आपको सारा काम करके देगी। आप खुद को वीडियो बना रहे हो और बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे पेरेंट की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बेसिकली पेरेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके बाद पेरेंट ने बेसिकली इन चीज़ों को, ठीक, अगर किसी घर में माँ पढ़ी लिखी नहीं है या बाप पढ़ा लिखा नहीं है, गाँव में ऐसा भी होता है कि वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते और बच्चा इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है आपको पूछना छोड़ दो। आप जो मैंने बताया था कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आपने बच्चा स्कूल दाखिल करवाया, तो स्कूल दाखिल करवाने के बाद बच्चे को कुछ बनाने के लिए दाखिल कराया ना, कि आंखों से ओले करने के लिए स्कूल भेज दिया। अगर एक प्राइवेट सिस्टम के अंदर बच्चा आपने डाला, आपने गवर्नमेंट ने फ्री तालीम आपने नहीं ली इसकी, आप फीसें अदा करके स्कूल भेज रहे हो प्राइवेट सिस्टम के अंदर, क्यों? अगर आप पेट काट के किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चा भेज रहे हो, उसके बाद फिर वो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी तो सीखो। आप इससे पहले आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपको चीजें नहीं आती थी, तो आप चलो ना साइंस पढ़ाओ ना, आप ना इंग्लिश पढ़ाओ, आप ना मैथ पढ़ाओ, एटलीस्ट उसकी डायरी चेक करो, उसका होमवर्क चेक करो डेली, उसका बैग खुलवाओ, उसको बिठाओ, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी का मसला जो है ना, अच्छा उर्दू नहीं बोल सकते, कोशिश करो बच्चे के साथ, अपने बच्चे की हिफाजत करो। आप ये चीजें नहीं करते, इसके बाद जब पेरेंट जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, अब अगर तो बिल्कुल किसी ऐसे इदारे में बच्चा पढ़ रहा है जहाँ पे टीचर्स पे या इदारे पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपका ये 33% ये चैलेंज हो गया, ये आपको पूरी जिम्मेदारी नहीं मिल रही, आप पूरा 33% आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। पेरेंट, जैसे कि आपने बड़ी तफसील से ये बात बताई कि पेरेंट के इश्यूज हैं, पेरेंट जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा या पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी है, ठीक है, वो रोल अदा नहीं कर रहे अपना पूरा, तो ये 33% यहाँ से भी कट कर लो, ठीक है। अब बेचारा आ गया स्टूडेंट, वो कोई ऐसा बच्चा अगर है कि ना इदारा अच्छा है और ना वालिदैन पढ़े लिखे, वो तो गया ना बिल्कुल ही, और आप कहते हैं कैसे जाते हैं कि ना वालिदैन को होश है कि स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है, कि वो कोई वजह हो सकती है, पढ़े लिखे नहीं है, गाँव से हैं, अफोर्ड नहीं करते, कुछ भी रीजन ले लो आप, जिस बच्चे का वालिदैन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा और वो बच्चा किसी ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ रहा है जहाँ पे उसका टीचर या इदारा उस लेवल पे नहीं है, वो बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उस बच्चे से उम्मीदें लगाना छोड़ो, आपको उस बच्चे का फेलियर खुद पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए आप उस बच्चे का फेलियर। तो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर वही दाखिल करवाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बोर्डिंग होते हैं, वहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी अदा करता है, वहाँ पे इदारा भी इच्छा होता है, ये बच नहीं सकता स्टूडेंट। ये 66% लोग के आ रहा है, ये 34% उसको देना पड़ता है, बिकॉज दोनों तरफ से उसके ऊपर 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, 18 घंटे वालिदैन, 6 घंटे आपका जो है ना आपका टीचर, बीच में 2 घंटे ट्यूशन का डालो बेशक वालिदैन की तरफ से। अब इस बच्चे के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चा अपनी एक्टिविटीज जो उसकी यूट्यूब की थी या जो भी थी जो कुछ उसने करना था, ये बच्चा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर चल रहा है, जो आप कराना चाह रहे हो ये वही करेंगे। हमारा गांव के कल्चर के अंदर क्या हो रहा है, ना इदारा अच्छा, ना टीचर जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इदारा अच्छा भी है तो क्लास टीचर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, और ना पेरेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। यहाँ पे बच्चों को मिलने में फ्री है, यहाँ पे 100% उम्मीदें लगा के रखी गई हैं बच्चे के साथ, कहाँ से लेवल करे वो बच्चा, ना वालिदैन जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और ना टीचर जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ये जो फिर आपको ये केसेस नजर आता है ना, ये बच्चे पर आप देखते हो कि ये बच्चे बिगड़े होते हैं, फिर वालिदैन कहते हैं ये बच्चा बिगड़ गया क्या करें, कुछ तरीका बताएं ठीक करने का, ये कोई इसका शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ेंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं।
सिंपल एक साइंस आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर बेसिकली आपका जो आपका स्टूडेंट है वो सफ़र करता है उसके बाद, वो बच्चा मैट्रिक में अगर नकल हो जाती है, ये तो आपकी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, एक ही सिस्टम है। ये कोरोना के अंदर प्रमोशन पॉलिसी आई थी कि बच्चों को प्रमोट करके बगैर पेपर लिए, और प्राइवेट सिस्टम्स के अंदर 8 साल प्रमोशन पॉलिसी होती है, खुद पेपर बनाए जाते हैं, खुद ही उसको आगे प्रमोट किया जाता है। फेलियर कभी नहीं सुना होगा, अब गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे मैंने देखा है, गवर्नमेंट में और प्राइवेट के अंदर बच्चा फेल नहीं करते 8th क्लास से पहले पहले। नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ, फेलियर का कोई वर्ड ही नजर नहीं आएगा आपको 8वीं क्लास से पहले पहले। 9वीं क्लास के अंदर बोर्ड आता है, ठीक है। बोर्ड में जब बच्चा जाके अपीयर होता है 9th 10th के अंदर जाके, वहां में जाके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो जज होती है। लेकिन बदकिस्मती से 9th 10th में भी उसको नकल मिल जाती है, और वो बच्चा तकरीबन 80-90% बच्चे मैट्रिक कर जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ नकल तो आपकी इतनी ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे नकल करवाई जाती है प्रॉपर, आपका माहौल ही नकल वाला बेसिकली, वो बच्चा बेसिकली मैट्रिक कर जाता है। और अगर किसी जगह बच्चे को कोई पेपर का ऐसा पड़ गया आपको वो देखना पड़ेगा, बच्चा एक्सपोज हो जाता है, बच्चे का वो सब्जेक्ट पास ही नहीं होता। यही रीज़न है कि जब आप बच्चे को 9th 10th में पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हो और उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, 8 साल से वो बच्चा प्रमोट होता आ रहा है, जिसमें ये 66% था ही नहीं, ठीक है जी। वो बच्चा फिर उसके समझो कि हाथ मुंह टूटे होते हैं, तो कुछ नहीं आ जा रहा था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, और वो बच्चा जाके आगे फ्लॉप हो जाता है। जहाँ मेरिट बेस्ड बच्चा चेक होगा, चाहे क्रिटिकल लेवल पे हो चाहे मैट्रिक लेवल पे हो, बच्चा एक्सपोज हो जाता है, बच्चा उस क्लास को क्लियर ही नहीं कर सकता। और वालिदैन को 10-12 सालों में किसी जगह वजह नहीं पता होती कि ये फेलियर आया क्यों, बेसिकली उस फेलियर में कहीं ना कहीं उनका अपना रोल। हाँ देखो, मैं कहता हूँ वालिदैन का ज्यादा रोल है, वालिदैन को 50% रोल दो, 33% नहीं है, क्योंकि इदारा किसे यूज करना होता है। इदारे के सिलेक्शन में भी बच्चा तो फिर छोटा हो जाएगा, प्ले ग्रुप के बच्चे को क्या कितना कुछ सेंस होता है कि वो खुद इदारा चूज करे। इदारे की सिलेक्शन शुरू में तो 100% रोल पेरेंट का आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल को कम करते हैं, जब 75%, 50%, 33% पे चला जाता है रोल। इदारे की सिलेक्शन पेरेंट ने करनी है, और जब आप अपना बच्चा किसी इदारे के हवाले करते हो तो आप ये चीजें क्यों सोचते हो। उसके बाद जब बच्चा आपका मेंटल प्रिपेयर्ड होता है, इंटर प्रिपेयर्ड होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि फिर कहाँ पे होगा, एंड फिर बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बच्चे को गाली दी जाती है, उसको दोष दिया जाता है कि ये इसमें मसला था, बेसिकली इसने नहीं पढ़ा, ना आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ना इदारे ने जिम्मेदारी पूरी की, बच्चा पे जाकर एक्सपोज हो जाता है, सारी जिम्मेदारी बच्चे के साथ, आप जाके मजदूरियां करें, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस कहानी को जरा मैं दूसरी लेके जाता हूँ। अब अगर किसी एक ने जिम्मेदारी तो लेनी है, एक आइडियल सिस्टम आपको मेरे साथ नहीं मिल रहा, ठीक है जी। आपका पेरेंट भी उस पर भी एक कंप्रोमाइज पेरेंट है, आपका इदारा भी कंप्रोमाइज है, ठीक है, और आपका स्टूडेंट, उससे तो आप उम्मीदें लगा ही सकते हो। स्टूडेंट बच्चा होता है, बच्चे से आप क्या उम्मीद लगा के रखोगे। कितने बच्चे के जिम्मेदार हैं खुद, जो खुद अपनी एफर्ट पे पढ़ेंगे। बच्चा तो छोटा सा बच्चा है, उसको तो आप उम्मीदें लगा ही नहीं सकते, उससे आपको गिला करना नहीं चाहिए, ठीक है। बीइंग अ टीचर आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि आपको एक ऐसे माहौल में काम करना पड़ जाता है जहाँ पे ये सारी चीजें कंप्रोमाइज है, बच्चा नॉन सीरियस है, पेरेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपको जो टीचर अच्छा है इसमें ये 33% जो है ना वो अच्छा है। अब आप क्या करोगे बीइंग अ टीचर। अब बीइंग अ टीचर देखो, अगर तो बिलफर्ज वालिदैन जो है ना, देखो वालिदैन बिल्कुल ही फारिग तो नहीं होते ना, बिल्कुल आप ये कहो कि बिल्कुल ही कलमा पढ़ देते हैं, बच्चा यतीम तो नहीं है ना, वालिदैन जिंदा है ना, तो वो कोऑपरेशन 33 की बजाय आप इसे 10-15% तक ले सकते हो। वालिदैन से रब्ता करो, फोन करो, जितनी कोऑपरेशन आप ले सकते हो उतनी तो लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी आप ले सकते हो, ठीक है जी। एक चीज कि कुछ ना कुछ आप उनसे करवा सकते हो, फोन करके उनको कम से कम इतना कह सकते हो कि बच्चे की ट्यूशन लगवाओ, इतना हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब जब इधर से कुछ थोड़ी बहुत कोऑपरेशन आपको मिल गई, आपका 33 पूरा है, आप अपनी एफर्ट पूरी दे रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद 100% ना सही 50% तो उस बच्चे की कुछ ना कुछ उसको कर देना चाहिए जिंदगी के अंदर, वो बच्चा कंप्लीट फेलियर हो जाता है। मुझे बात बताओ, टीचर अगर ठीक है बिल्कुल, इन तीनों में से एक बंदा ठीक हो जाए, फेलियर नहीं आएगा। वो जज नहीं बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो जहाज नहीं उड़ाएगा, वो बड़ा काम नहीं करेगा, वो कुछ सरकारी नौकरी के काबिल हो जाएगा, वो अनपढ़ बन के मजदूरी नहीं करेगा, काम कुछ जिंदगी में कर लेगा वो बच्चा, अगर इन तीनों में से कोई एक जिम्मेदारी ले ले, ठीक है जी। अब यहां पे देगा
टीचर आप पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि पेरेंट के ऊपर हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पेरेंट कॉपरेशन वहां पे नहीं आती बेसिकली जहां पे पेरेंट अनएजुकेटेड है। एक और कहानी ले लो, पेरेंट है ही नहीं और आपका जैसे बच्चे हैं जिनका या फादर नहीं है या मदर नहीं है या दोनों नहीं है, आप बस ऐसे बच्चे भी हैं जिनके दोनों नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो इसमें हम ज्यादा शुरुआत ठहराते हैं टीचर को। आप इधर कहानी को तरफ लेके जा रहा हूं, इसमें पहले इदारे की सिलेक्शन में रोल किसका था? 100% जिम्मेदारी पेरेंट की थी। अब हम पेरेंट को अपने जिम्मेदार ठहरा दिया, ओके ठीक है, लेकिन पेरेंट या पेरेंट है ही नहीं या बच्चा यतीम है या पेरेंट अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है, आप क्या करना है? उसको गोली मारनी है। वो अनपढ़ है, आप तो पढ़े लिखे हो ना, वो मर गया है, आप तो जिंदा हो, तो अब वो 33% कहां पे है आपका? 33 ये है और इसका 33 आप करो जी, इसको आधा करो, 17% करो इसको पेरेंट की तरफ से, 17% करो टीचर की तरफ से, क्योंकि 6-7 घंटे बच्चा आपके पास स्कूल में। देखो जो स्टूडेंट की कॉपरेशन थी ना 33%, तो पेरेंट को तो आपने माइनस कर दिया, पेरेंट तो नहीं है, वो तो कॉपरेशन नहीं दे रहे आप या है ही नहीं इसके, तो बच्चे का 33 पूरा ना उड़ाओ ना। वो जो 6-8 घंटे बच्चा आपके पास क्लास में बैठा है, कुछ तो करेगा वहां पे, कुछ करना चाहिए उसको। तो वो जो 10-15% की कॉपरेशन बच्चे की तरफ से आप लोगे, आपकी 33 मिला के 50% बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है जिंदगी में। वो बहुत बड़े काम ना करे ना, वो कुछ ना कुछ किसी काबिल हो जाता है बच्चा। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या आती है? बेसिकली बीइंग अ टीचर का आपसे बात करूंगा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आप अपने उस 6 से 8 घंटे के एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पे आपको पता हो कि घर से कॉपरेशन नहीं आ रही, इस बच्चे ने होमवर्क नहीं करना, तो क्लास वर्क तो कर रहा है ना। होमवर्क इज जस्ट अ रूटीन एक्टिविटी पढ़ने को शो करने के लिए कि बच्चा स्कूल जाता है। उन 18 घंटों में से बच्चे को बिजी करने के लिए कि बच्चा, उनको एक बहाना होता है ना होमवर्क, बेसिकली होमवर्क क्यों दिया जाता है? एक बहाना होता है यार, बच्चा जो हमने स्कूल में काम करवाया बच्चा घर जाके वो काम करे, ठीक हो गया। तो अगर होमवर्क नहीं करता तो क्लास वर्क तो किया बच्चे ने, ठीक है, ठीक है, उसमें इतनी परफेक्शन नहीं आएगी जितना कि बच्चा होमवर्क करता है, वो 100% है। वो देखो 60-70% उस बच्चे का काम क्लियर हो गया ना क्लास के अंदर, जब क्लास वर्क कराया आपने तो, ठीक है। आप क्यों गिला करते हो जी होमवर्क नहीं करता तो बच्चा 0 है? देखो 0 तो उसको नहीं होना चाहिए ना, 50-60% तो बच्चा जो क्लास वर्क उसका हुआ, आपको क्लास वर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो बच्चा एटलीस्ट 0 पे ना जाए, ठीक है। या आपको आप एक ऐसा सिस्टम बना लो उसका कि वो होमवर्क जो घर से नहीं कर रहा, पर इतना जरूरी है ना, उसकी असेंबली, आपका जो हेड है उससे बात कर लो, असेंबली टाइम ऐसे बच्चों को बिठा के काम करवाओ, ठीक है, उनकी ब्रेक बंद करो, ठीक है। छुट्टी के बाद अगर बच्चे स्कूल के करीब रहते हैं और रुक सकते हैं, ठीक है, उनको रोको आधा घंटा, अगर होमवर्क जरूरी है तो। बेसिकली मैं तो कहता हूं बीइंग अ टीचर आपको होमवर्क पे रिलाई नहीं करना चाहिए, आपका क्लास वर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसको क्लास के अंदर ही रेडी करो। आपको इस पेरेंट के 33 की तरफ नहीं देखना चाहिए बेसिकली। वो पेरेंट को खुद, अगर पेरेंट ने हाथ देखा अपने बच्चे के बारे में कि हमें कुछ बनाना है, वो खुद करेंगे कॉपरेट, आप बिना नहीं कर सकते। आप पेरेंट को शुरुआत ठहरा के अपनी जिम्मेदारी से बड़े जिम्मा नहीं हो सकते कि जो कि पेरेंट रोल अदा नहीं कर रहा जी तो हम अपना काम नहीं करेंगे, हम बच्चे को ऊपर कलमा पढ़ लेंगे, बच्चा कुछ नहीं बन सकता, आप ये नहीं कर सकते। बीइंग अ टीचर आपकी जिम्मेदारी, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, उसकी सक्सेस कंप्रोमाइज जरूर हो जाएगी, वो 100% नहीं होगा, वो 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेगा, वो उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे पेरेंट कोऑपरेट करते तो होता, ठीक है। लेकिन आप जब अपना काम कर रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए जिंदगी के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप मतलब दोनों से एक ही काम कर रहा है, पेरेंट काम कर रहा है, इदारा अच्छा नहीं है, इदारा काम कर रहा है, पेरेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। 0 पे तो बच्चा नहीं जाना चाहिए ना, बच्चा 0 पे क्यों जाता है? आपको फ्रस्ट्रेशन किस बात की होती है, किस बात की मायूसी होती है? क्योंकि पेरेंट कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चे को आप पूछना छोड़ देते हो, ठीक है। सो आप अपने क्लास वर्क को स्ट्रॉन्ग करो, आप इस माइंडसेट से काम करो। उस बच्चे के बारे में मैं बात करूं खास तौर पे कि इस बच्चे का होमवर्क घर से नहीं आना, आप काम दो जरूर, ठीक है, वो रूटीन एक्टिविटी जरूर करवाओ, लेकिन वालिदैनों से उम्मीदें लगा कि बच्चों को अगर वालिदैन जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो बच्चे को पूछना तुम्हारा छोड़ दे यार, ठीक है। लिहाजा आपको अपने काम के ऊपर आपको ऐसा सिस्टम क्लास में बनाओ। देखो मेरे एक उस्ताद ने क्लास में बात की थी कि एक क्लास के अंदर टीचर का जो कंट्रोल है, जो पावर है, जितनी पावर एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के पास होती है उससे ज्यादा पावर एक टीचर के पास क्लास में होती है।
وہ بچے اس کے سامنے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے ساتھ، جو چاہے کا سینس کہ وہ جو سکھانا چاہ رہا ہے، جو کروانا چاہ رہا ہے، جو رول اپلائی کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے اوپر. بچے کو فالو کرنا پڑے گا، بچہ گناہ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا تو کلاس میں نہیں بیٹھے گا. آپ میں صرف وہ چیز ہونی چاہیے، آپ صرف اس بچے کے لیے رول ماڈل ہو اور وہ چیزیں کروانا جانتے ہو، پلان کر کے جنہیں آپ آئے ہو. آپ کو صرف اپنی اس پاور کو یوز کرنے کا پتہ ہونا چاہیے. ہو نہیں سکتا کہ بچہ آپ کو فالو نہ کرے. لہٰذا اگر آپ کو کمپرومائزڈ اپروچ پہ جانا پڑتا ہے، آئیڈیل سسٹم نہیں ملتا اور آپ کے پاس 90% ایسے ہی ہوگا. کوئی شاید بڑے اسکولز ہوں، بڑے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ یہ ماڈل پورا اپلائی ہو رہا ہو. دیہاتی اسکولوں کے اندر تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے 90 سے 95% پیرنٹس اس ماڈل کے مطابق ہی نہیں، جو میں نے کہا نا جینوئن ریزنز ہیں. پیرنٹ ان ایجوکیٹڈ گاؤں کے اندر موسٹلی ہے ایسا، ٹھیک ہے، یا والدین میں سے ایک مرا ہوا ہے، دونوں مرے ہیں. تو وہاں پہ تو پھر آپ اس ماڈل پہ جا ہی نہیں سکتے. وہاں پہ صرف آپ کو ادھر رہنا پڑے گا، وہاں پہ سر جو کرنا ہے ادارے نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا آپ کو دیہاتی اسکولوں کے اندر بیسیکلی آپ کو اس کمپرومائز ماڈل کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. اور یہی وہ ریزنز ہیں. آپ کو ایک اپنی بات بتاؤں کہ گاؤں کے بچے کیوں بڑی بڑی سیٹوں پہ نہیں جاتے، کیوں شہری اسکولوں میں یا شہروں کے بچے کہتے ہیں افسر کا بیٹا افسر بنتا ہے، کیوں شہری علاقوں میں وہ بچے بڑی بڑی سیٹس کے اوپر جاتے ہیں، کیوں آپ کی بڑے بڑے اسکولس کے اندر آپ یہاں بیٹھ کے بڑی آسانی سے اس چیز کو کہہ دیتے ہیں جی کہ جی شہروں کے بچے بہت آگے ہیں، شہروں کے بچے بڑی سیٹوں پہ ہیں، گاؤں کسی غریب کا بیٹا آگے نہیں جاتا. کہا جاتا ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے غریب کا بچہ ہے کہ وہ تو آگے کسی بڑی سیٹ پہ جا نہیں سکتا، سفارش چاہیے. وہ غریب کا بچہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، وہ غریب بیسیکلی خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. یہ کہنا بڑا آسان ہے. دس از دا ریزن کہ آپ کے گاؤں کا بچہ سفر کرتا ہے، اس کو نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، وہ میرٹ کوالیفائی نہیں کرتا. یہ ریزنز ہوتی ہیں ساری اس کی کہ اس کے پیرنٹس کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری ہی نہیں ہے. وہ ایک کمپرومائزڈ ڈگری لے کے اوپر آیا ہوتا ہے، چاہے انٹر لیول ہو یا میٹرک لیول ہو. اس کو وہ جو 20-30-40% کی کمی پڑی ہے اس کو والدین کی طرف سے اس کو سفارش کروانی پڑتی ہے. پھر جہاں سفارشی کلچر ہوتا ہے وہاں نوکری مل جاتی ہے، جہاں کلچر نہیں ہوتا وہاں پھر وہ اس ڈگری کو سارا پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ ڈگری لی تھی اور میں مزدوری کر رہا ہوں. پھر وہ دبئی جاتا ہے یا مزدوریاں کرتا ہے. کہ پورا سسٹم ہی بیسیکلی اس غریب کا خراب ہو جاتا ہے. وہ جو جب داخل ہوا تھا وہ جب اس کی وہ ساری اس کی بنیاد بنی تھی، یہ سسٹم وہاں سے تباہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ فی الحال اس کا سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس کو 50-60 مطلب آپ جہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہو. 100% تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ 60-70% اس بچے کو جتنا تیار کر سکتے ہو وہ آپ کرو. ٹھیک ہے جی، آپ کے ذمہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے والدین کے ساتھ جو امید لگانی تھی وہ آپ چھوڑ دو. آپ اپنی کلاس کی ذمہ داری پوری کرو کہ کلاس میں کتنا میکسیمم آپ کرا سکتے ہو. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بچہ پرفیکشن پہ نہیں ہوگا، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. ایک آدھ وہ گھر سے ہوم ورک نہیں کر رہا، والدین کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو آپ جو والدین چیزیں نہیں کرا رہے نا وہ آپ نے کرانی ہے. آپ اس کلاس کے لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ جتنا کرا سکتے ہو آپ اتنا ہی کراؤ گے، آپ سارا نہیں کرا سکتے. آپ 18 گھنٹوں کے اوپر آپ جا کے پیرا نہیں دے سکتے جو گھر میں جا کے کر رہا ہے وہ بچہ. آپ وہ 6-7-8 گھنٹوں کی جو ٹیچر آپ وہی ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے 6-7-8 گھنٹوں کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ 18 گھنٹوں میں اگر ایک بچے کے بعد اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن آپ تو ایجوکیٹڈ ہو نا. آپ کے 6-8 گھنٹے ان 18 گھنٹوں کے اوپر ہیوی ہونے چاہیے. اگر وہ 18 گھنٹے آپ کے 6 گھنٹوں کو فارغ کرنے اڑا رہے ہیں، وہ 18 گھنٹوں کا سیکھا ہوا بچہ 6 گھنٹوں کو اسپوائل کر رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے وہ 6 گھنٹے کا اسٹرانگ ہے تو 18 گھنٹوں میں آپ کو سیکھا ہوا زیرو نہیں ہونا چاہیے میٹنگ میں. چلو اس میں تھوڑا بہت اگر والدین کی طرف سے اگر کوآپریشن نہیں آ رہی تو اس میں گڑبڑ ضرور آ سکتی ہے کہ آپ اردو سکھا کے بھیج رہے تھے، وہ پڑھوائی سیکھ کے پھر واپس آ کے بھیج دیں. آپ نے ہوم ورک کیا تھا اسے کیا نہیں اگلے دن آ کے. لیکن مجھے بیسیکلی تکلیف یہ ہے کہ بچہ زیرو کیوں کر دیتے ہو آپ. ٹیچر کے ہوتے ہوئے بچہ زیرو ہوتا ہے. ٹیچر کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہوتا کہ ایسے بچے کو ایسا اسپیشل کیسز کو اپنے کلاس میں کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آپ اس کے گھر سے امید لگانا چھوڑ دو اس چیز کو. آپ کلاس کے اندر ہی کام کرواؤ. جب کلاس میں کام کرواؤ گے ہم آپ سے ان بچوں کے بارے میں ٹاپر کی لسٹ میں بچہ وہ نہیں جا رہا. ہم آپ سے امید نہیں رکھتے کہ وہ بچہ 100% رٹ دے گا. اس کی پرسنٹیج 60-70% میں تو آنی چاہیے نا. 50% میں تو آئے نا یار، پاس تو کرے بچہ کم سے کم. پھر یہ کیوں آتا ہے وہ بچہ ٹیچر کا روپ کہاں جاتا ہے اس کے اندر. ہم آپ کو نہیں کہہ رہے اس بچے کو ٹاپ کروا دو.
لیکن کلاس میں کرایا گیا کام ایٹ لیسٹ اس کا رزلٹ تو ملنا چاہیے نا.